10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦੀ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦੀ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਹ 7ਵੀਂ ਰਾਤ है। 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ना। 3 ਰਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ 7 ਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ। डॉक्टर भाई वीर सिंह ने एक 7 रातां की कहानी लिखी है, पर वो कहानी जिहड़ी है माता अजीत कौर दी माँ की लिखी हुई है। मतलब वो उहदियां 7 रातां लिखियां हुई हैं। एक रात अखां चों पानी कढ़ दिंदी है माता अजीत कौर की जिहड़ी माता सी, गुरु गोबिंद सिंह साहब की सस मां की गल करदा। ਇਹ 7 रातां कोई कम नहीं हो सका। जिस वेले शब्दां की जंग शुरू होनी है, जदों सूरमे जंग लड़ते अपने अपने हथियार मांजन लग जाते हैं। जो पता हो ना बिगल बज गया, जाना हम जंग दे विच अपने शस्त्र संभालते हैं। तो हुण साहिबजादियां नूं भी ये कहा गया, बच्चों शब्दां दी जंग विच जंग है, भावें मैदाना जंग है, जिस्मानी लड़ाई है, ये तो भावें ये शब्दां दी लड़ाई है। ये गुरु नानक दा सिख कदे हारदा नहीं हुंदा। तकड़े हो जाओ। तुसीं उम्र दे विच छोटे हो, जंग बड़ा लड़ना पै गया तुहानूं। जिथे कचहरी चले आ उत्थे सवाए ओपरियां दे कोई भी तुहाडा अपना नहीं है। तुसीं दलगीर नहीं होना, तकड़े रहना, मजबूत रहना और अपने दादे नूं याद रखना। किस दादे दे पुत्र हो, किस प्यो दे पुत्र हो, याद रखने विच हो, भुलना नहीं। सूबा सरां दी कचहरी खचा खच भर गई। मरंडे वाले रंगड़ा नूं कहा कि जाओ लैके आओ। मैं एक बेनती कर दिया भी जिहा जिहा ठंडा बुरज हुण देखदे हो इहो जिहा नहीं सी। ये बदल गया सारा कुछ। ओदी पौड़ी अंदर तो चढ़दी सी, इहदी पौड़ी बाहर तो चढ़दी। ओदा दरवाजा कचहरी च खुलदा सी, इहदा आम खुले ओहदे ते खुले। फर्क पै गया। चमकौर की गड़ी जही देखते हो, गुरुद्वारा साहब यही जी नहीं सी। मैं बचपन च मैनू सुपने वांगू याद है, घूम के पौड़ी चढ़ती सी इस तरह। मूहरे एक बंदा जाता, पिछे दिखता नहीं सी बंदा, कच्ची सी। पर मकराने दे मारबल ने साडी यही जी मत मार दी। पुरानियां चीज़ां छड्डियां ही नहीं असीं, तैश नैश होंदियां जा रही। आउण वालियां पीढ़ियां नूं की खावांगे असीं। हुण कोई संभलिया ते मरंडे की वो हवा लाड़ का कमरा उवें जिमें रखे भी संगतां ने तकड़े हो के भी ये नहीं असीं ढाउण देना, गुरुद्वारा बनाउणा वखरा बना लो। वो कायम है तुहाडे कोल। ते जदों लैण वास्ते ये मरंडे वाले रंगड़ आए है, तो माता गुजर कौर कहण लगी, भाई तुसीं ये दसो भी इन्हां बच्चिआं ने बिगाड़िया की है तुहाडा, की कसूर है इन्हां दा? उन्होंने कहा माता जी कोई गल नहीं, तो वज़ीर आज़म ने कुछ थोड़ा जा देखना ही है भी कैसे बच्चे ने, बाकी जाके इन्होंने मिला के लै आउणा, कोई गल नहीं, किसी तरह की खतरे वाली गल। माता जी ने फिर भी झगड़ा किया कुछ कि तुसी गलत करते हो। जे तुहानू कोई किसी तरह का इतराज है, कोई बैर है मेरे पुत्र दे नाल, तुसी लड़ो मरो कुछ भी। बाबा फतेह सिंह बोलता, दादी मां झगड़ा ना करे इन्हां दे नाल, शेरां दे पुत्तां शेरां दी तरह गजांगे, सानू जाण दी कचहरी दे विच, तू ना डर। तो मरंडे वाला भी सोचने लग गया भी ये बच्चे कितने दी इवें कितने मनणगे, तो दादी मां नूं सिक्ख्या दे रहे। जदों कचहरी दे विच आए, पुरानी सुरंग प्रोफैसर तेजा सिंह जी जिहड़ा मेरा वैदक दा उस्ताद है, वो कहंदा मैं अपनी अखी वेखी हुई है। और थोड़ा जा दरवाजा मैं भी देखा बचपन च, ओहदा बंद किया हुआ सी उस वेले।
ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਦੋ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਕਚਹਿਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 8 ਬੁਰਜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 8 ਬੁਰਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਇਹ ਸੀ। ਕਹਿਰ ਮੁਜਰਮ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸੀਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਬੇਈਮਾਨਾ ਸੀ ਅੱਬਲ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਿੜਕੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੀਮ ਨਾਲ ਲਈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ, ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੱਜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਕੱਢਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਸਿਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਰੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਲੰਘਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸਭਾ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ, ਸਭਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰੰਡੇਸ ਕੈ ਸਭਨ ਸੁਣਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨੇ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ, ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਗ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ। ਅਰੇ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਬਈ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰ? ਦਵਾਈ ਲਾਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਆ ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਗੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਬਣ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਿਉਂਕ ਬਣ ਕੇ ਪਖੰਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਧਰਮੀ ਬਾਪੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ
भीख दिखायो जगत को लोगन को बस कीन अंत काल काती कटियो बास नरक मोले। नरकां दे कीड़े नहीं। सभा समीप पहुंचे जाई मरडेस कै सबन सुनाई। साहबजादिओ बहुत औखा बोले ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ, क्योंकि सरकार ਨੂੰ खुश करना सी। चापलूस लोग किकने करदे हुंदे। साहबजादिओ पिता तुहारा, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜੁੜਨੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ ਗੜ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਮਾਰਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੋਲਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ ਗੜ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਮਾਰਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸਰ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਫੇਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਨਊ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਰੋ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਾਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ। ਤਹਿ ਤੁਮਰੇ ਦੋਏ ਭਰਾਤ ਪਰ ਹਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਉਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਹਿ ਤੁਮਰੇ ਦੋਏ ਭਰਾਤ ਪਰ ਹਾਰੇ। ਸੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਕਲ ਸੋ ਮਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੀਰ ਤੇ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਢਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਢਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੀਰਜਤਾ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਢਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਤੁਮਰੋ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਤੁਮਰੋ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਾਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਤੇ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਛਡਾ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਾ ਪੇਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਤਮਾਮੂ ਝੁਕ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਲਾਮੂ। ਗੁਸਤਾਖ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਲਾਮ ਕਹੋ ਅਰ ਝੁਕ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੋਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਹਿ ਮਾਰੇਂਗੇ ਲੇਹ ਬਚਾਈ, ਜੀਵਤ ਰਹੀ ਐ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਉਤਰ ਦਿਓ।
सुन जोरावर सिंह बन सावधान, सावधान ऐन चकन्ना होके। सुन जोरावर सिंह बन सावधान, सबन सुनावत बाक बखान। सबनों सुना के बाक कहा। श्री सतगुरु, श्री सतगुरु जो पिता हमारा, उतों ही उही गल का उत्तर देना है ना। श्री सतगुरु जो पिता हमारा, जग में कौन सकै ते मारा। साहिबजादा कहंदा अज तक मां ने अजे पुत जम्मिया ही नहीं जिहड़ा साडे पिता नूं मार देवे। किहड़े भुलेखे चो तुसीं? जदों मां ने पुत्तर ही जम्मिया है जां फिर मारन वाला कौन है? श्री सतगुरु जो पिता हमारा, जग में कौन सकै ते मारा। ते फिर वो काजी बोले है, मरंडे वाला बोले है, सारे कह रहे हैं क्यों क्यों नहीं मार सकते? आखिर बंदा ही है, बंदे नूं बंदा मार ही सकता ना। बाबा जोरावर सिंह कहते नहीं, बंदियां बंदियां विच फर्क है। जे वो आम बंदियां वर्गा बंदा है तो फिर तुसीं 8 महीने की घट्टा छाणदे रहे हो उत्थे? तुसीं जनदियां नूं रोंदे रहे हो उत्थे? 8 महीने घेरा पा के रखिया, असीं भी उत्थे विच ही सी। जे वो आम बंदियां वर्गा बंदा सी फड़ लेंदे फिर तुसीं आके तुहाडे तां हाथियां नूं गलोटियां खिलातियां उन्हां दे सिखां ने। तुसीं हाथी भेजदे रहे लड़न वास्ते। वो पतला जिहा सिंह सी साडा एक, जिहड़ा ओहदा हाथी दा काम करता, मत्थे दे विच मारिया सीधी नागणी जिहड़ी उत्थे पई आनंदपुर साहिब देख सकदे। ये नहीं, असीं नहीं मनते भी आम बंदियां वर्गा बंदा सी तुहाडा पिता, तुसीं नहीं फड़ सकदे। वो थोड़ी जी बहस करन लगे क्यों नहीं फड़दे? कहंदे चलो तुहाडी गल असीं मान लांगे, पर तुसीं साडियां 4 गल्लां दा उत्तर दे दिओ। 4 दे विचों एक गल दा उत्तर दे दिओ, असीं मान लांगे भी हाँ साडे पिता नूं फड़ भी लिया ते मार भी दिता। असीं एतबार कर लांगे, तुहाडी गल ते यकीन कर लांगे। दीन मनना ना मनना वो तो गल ही अलग है ना। पिता दी गल है जिहड़ी, ये असीं नहीं मनदे, तुसीं झूठ बोलदे हो। हाँ दसो। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी कहन लगे, उंगल उच्ची करके कहंदे आ उपर देखो की है? उपर की है? उपर तो आकाश है। कहंदे फिर आकाश नूं कोई मार के दिखाओ थोड़े विचों सूरमा। मार सकते हो? नहीं। अच्छा आकाश नूं फड़ के दिखाओ। कहंदे जी नहीं, फड़ नहीं सकते। जिम आकाश को क्या कोई मार है? भाई संतोख सिंह दे बोल ने, ये नहीं भी अपनी कल्पना करते जाइए जे, ये तो इतिहास है। शिक्केबंद जिहदे ते कोई शंका नहीं कर सकता। मनो घड़त कहानियां बथेरियां बनाइया जा सकदियां, बनाउंदे है, हुंदे रहन भाई। कहन लगे फिर साडा पिता भी चिदाकाश है। तुहाडी तां समझ नहीं आ सकदी, ये वेदांत बोली है। चेतन आकाश व्यापक है, जिहड़ा सारे नूं चिदाकाश कहंदे। सब है ब्रह्म, ब्रह्म है पसरे। साडा पिता तो वो है, निराकार दा रूप है। जिमें आकाश नूं कोई फड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, साडे पिता नूं नहीं फड़ सकता मार। चलो ये नहीं हो सकता, दूसरी गल करके विखा दिओ। कहंदे की? कहन लगे भी जे ढेरी चलदी होवे उहनूं मुट्ठी च बंद कर सकदे हो इस तरह? कहंदे नहीं। उन्हां तो नहीं कहा रहे ना कहा रहे ने, ऐसा नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ बराबर गल खड़ी कर रहे हैं। जे ये नहीं हो सकती, साडा पिता भी नहीं इस तरह हो सकता। कहते मिट्टी घट्टे दी तुहाडे सामने उड़ा देना ते तुसीं हत्थ 'च फड़ के दिखा दिओ। नेरी दी तां गल ही बहुत बड़ी है। कहते नहीं। जिम अंधेरी को, कहते अंधेरी कौन निर्वार है, उन्होंने कौन हटा सकता है, कौन मुट्ठी 'च बंद सकता है? कहते भी साडा पिता भी एक अजिही अंधेरी है, पता नहीं तुहाडियां अखां 'च घट्टा पा के किथे दा किथे चलिया गया होवे, तैनूं पता भी ना लग्या होवे।
ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਕੌਣ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋ ਨਿਰਵਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਿਕਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਲਾਟੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਮੇਰ ਚਲਾਏ ਸਕੈ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਅਚਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਹਨੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਅਚਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਚਿਰਾਗ, ਦੋ ਦੀਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦੀਵੜੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਚਾਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਸ ਸੂਰਜ ਨਹਿ ਪਕੜਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੌਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਐਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਤੇਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧੂਤ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ, ਡਰਾਉਣੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਫਰੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਪੇਸ਼ੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲਓ ਜੀ, ਬੋਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ। ਬਹੁਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਪ੍ਰਾਤ ਪਿਦਾਤਕ ਨਹਿ ਕੋਈ ਰਹਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮਰੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਰਹੇ। ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੀਨ ਵੇਖੇ ਆਵ ਹੋ ਤੁਮ ਅਵੇ, ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਾ ਕੋ ਮਾਨੋ ਸਵੈ। ਸਾਡੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਫਿਰ ਵਡਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਨ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ, ਗਜਬਾਜੀ ਅਰ ਧਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਅਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, 22 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਬ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਬ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ, ਧਰਮ ਪਿਤਾਮੇ ਜਿਉਂ ਰਖ ਲੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਭ ਜਸ ਤੇ ਜਗ ਪੂਰਨ ਕੀਨਾ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿ ਸਾਕਾ ਚੀਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾ ਜਾਣੇਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਤਿਮ ਹੀ ਬਨ ਆਵੈ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਦੇ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਲੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਗ ਹੈ ਫੇਰ, ਤਨ ਤੋ ਨਾਸ ਮੰਤ ਹੀ ਹੇਰ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਵਿਖੇ ਲਿਆਵਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਕਹਿਓ ਪਿਤਾਮੇ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਤ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਬਿਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੋਲੇ ਵੀ ਔਰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਇਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਪਦਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਵੇਖੇ ਲਿਆਵਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਕਹਿਓ ਪਿਤਾਮੇ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇ। ਧਰਮ ਤੁਰੰਤਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਇਨ ਕਹਿਨੇ ਪਰ ਪਨੀ ਜੁੱਤੀ। ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ। ਇਨ ਕਹਿਨੇ ਪਰ ਪਨ ਹੀ ਮਾਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਮ ਸਾਕਾ ਤੁਮ ਜਗ ਦਿਖਰਾਵੋ, ਮਨ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਨਹਿ ਡੁਲਾਵੇ। ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਕਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਪਰ ਸਾਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਕਾ ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਮ ਸਾਕਾ ਤੁਮ ਜਗ ਦਿਖਰਾਵੋ, ਮਨ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਨਹਿ ਡੁਲਾਵੋ। ਸਰਬ ਸਰੋਮਣ ਵੰਸ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਖੋ ਤਿਸ ਕੀ ਲਾਜ ਉਦਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹੀदों की खाप है तो खुदा भी कुर्बान होता है। शहीदों की राख के उत्ते खुदा भी कुर्बान होता है। वो कहता मक्के के अंदर जिहड़ा काबा मसीत है
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਤ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਈ ਹੋਈ ਯਾਦ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਗਿਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੀ, ਜੰਮ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਬੋਚ ਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਆਨੰਦ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਹੁਣੇ ਝੁਕ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਮੌਤ ਮੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਲੈ। ਸੁੱਚੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹੀਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੂੰ ਮੌਤ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਤਵਾ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਘਬਰਾਏ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ ਵਜਿਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਸਾਡੇ ਛੇੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ। ਸਾਡੇ ਛੇੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੁਪਿਆ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿੜਦੇ ਬਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣਦੇ ਵਾਲ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਮੁੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣਨਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਰੇ ਠਾਲ ਲਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਜਰੇ ਠਾਲ ਲਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਅਣਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਸੱਜਰੇ ਠਾਲ ਲਿਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ, ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਹੋਣੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੰਮਲੇ ਕੋਲ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਜਾ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ, ਆਜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ। ਜੀਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਮਾਂ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਲੰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਵਿਆਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਜਾ ਜੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਆਜਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਲਾ ਜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਛੜਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਚੀ ਮਾਸੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਆਜਾ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ, ਆਜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ। ਲੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ। ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਕੋਈ ਕਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਜੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਹਾਰ, ਜੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਹਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ, ਜੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਹਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਣੀਆਂ, ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਅਧਰਾਂ ਨੇ
ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਣੀਆਂ ਆਜਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰ ਲੈ ਦੀਦਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਜੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਹਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਲਾਲਾ ਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਵਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਜੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਹਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਜੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਹਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਬੇੜਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੌਖਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਜੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਹਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਪੜੋ ਭੈਣੋ ਸਾਰੇ ਜੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਹਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਰਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਤੋਰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਪੌਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਜਿੱਤੋ ਰਾਣੀਏ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਏ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਪੌਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ
बड़ा औखा पालिया है इन्हां नूं संभालिया है। दाता जी दी मौज विच पाके मेरी गोद विच जाके दरगाही डेरे लाए तैं, जाके दरगाही डेरे लाए तैं। नी बड़ा औखा पालिया है इन्हां नूं संभालिया है, तेरे सारे फर्ज निभाए मैं, तेरे सारे फर्ज निभाए मैं। नी बड़े औखे मन दे सी बड़ा कुछ पन दे सी, तैनू पता नहीं हो जिता इन्हां दी हिट दा, बुरज तो बोला नू राणीए मत्था चुम जांदी आके फतेह सिंह दा। बुरज तो बोला जितो राणीए मत्था चुम जाती जोरावर सिंह दा। अज होए ने तैयार पौन चले ने शहीदी। तैनू पता मैं किवें पाले ने जोरावर सिंह ते फतेह। तू ते सचखंड चली गई, दादी नू पुछ के वेखी कदे, आपां भी कदे जिंदगी च वेखियो आ समा कदे ना के कोई रब विखावे किसे नू। जे किसे दे घरे बीतदी है वो दादी नू पुछ के वेखो। तुर जान मावा सिरों उड़ जान छावा, बड़े औखे दादियां नू पोते पालने, बड़े औखे दादियां नू पोते पालने। नी देख तेरे फुल किवें पैंदे डुल डुल, मेरे लाल दे बगीचे दिए मालने, मेरे लाल दे बगीचे दिए मालने। आया कैसा मोड़ नी दस किवें दियां तोर, आया कैसा मोड़ नी दस किवें दियां तोर। जिन्हां दा किता भी मसाना इक बिंद दा, बुरज तो बोला जितो राणीए तू मत्था चुम जांदी जोरावर सिंह दा। बुरज तो बोला नू राणीए मत्था चुम जांदी आके फतेह सिंह दा। अज होए ने तैयार पौन चले ने शहीदी। माता जी ने अपने छोटे लाला दे शगन मनाए, तुरन लगे दोवें लाल। धन मां गुजरी नूं बाबा फतेह सिंह जी पिछे मुड़ के वेखदे ने। प्यार है ना भैणों भरावो, साडा पुत्र साडी धी कोई कनेडा गई है, कोई अमेरिका गई है,
ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਪੜ ਲਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀ ਮੁੜ ਆਏ, ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ ਮੁੜ ਆਏ, ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਕਣ ਲੱਗ ਜੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਥੰਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੁੜਨਗੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬਈ ਚੱਲੇ ਮੌਤ ਵਿਆਣ ਨੂੰ, ਆਜਾ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲੈ, ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਚੱਲੇ ਮੌਤ ਵਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਆਜਾ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ, ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਵੈਰੀ ਨੇ ਹੈ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੇਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਤੁਰੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ। ਮੌਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ। ਮੌਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ
ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਲਾਈਆਂ, ਪਾਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੰਮੂ ਮਾਸ਼ਕ ਦੀ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਲਾਇਆ, ਗੰਗੂ ਦੀ ਘਰ ਵੀ ਸਲਾਇਆ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਚੂਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਏ ਕੌਣ ਖਵਾਊ ਚੂਰੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੋਰੀਆਂ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜੋਂ। ਕੌਣ ਖਵਾਊ ਚੂਰੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੋਰੀਆਂ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜੋਂ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਦੇਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਗਲ ਕਰ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਿਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਾਦ ਲੱਗਿਆ ਇੱਟ ਭੰਨਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੀ ਭੰਜੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੰਧ ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਆ ਗਏ ਗੋਡੇ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਸੀਆਂ ਗੋਡੇ ਭੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲਾਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਸੀ। ਛਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆਈ, ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੰਧ ਤੋਂ। ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ, ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਗਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ। ਆਮ ਕੋਈ ਮੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਗਿਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਤਾ।
ਤਲੀਆਂ ਝੱਸੋ ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਜੋ। ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਰਗਾਂ ਵੜਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੜੀ ਨਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਉੱਠੇ, 2.5 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਜਲਾਦ ਇੱਕ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਜਲਾਦ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸੀਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਲਾਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੜਥਣ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਜਨ ਨਾ ਜੇ। ਇੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ। ਧੰਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਜਲਾਦ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮੁੱਖ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੜ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 13-14 ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ 13-14 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੜਫਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ हेत। पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत। शरीर छड़ते पंज भूत के शरीर नूं परी त्याग करके बहुत कुछ इतिहास विच पिया। आपां कुछ मात्र बेनतियां करदे हां। फतवे तो पहला कहंदे गलेले भी मारे गए अखां दे विच बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह दे। एक तूत दी पतली छटी लेके लमका के साहिबजादे नूं कहंदे कई कई घंटे कुट्टिया जलादा ने। ये तां ओही जान सकदे जिन्हां ते बीती है। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह एक हफ्ते दे विच सारी दुनिया दा दुख अपनी झोली च लैके बह गए। महाराज आखो सतनाम श्री वाह। सानू सुखी कर गए महाराज सारी जिंदगी वास्ते। प्यारे आपां बड़े बड़े दुखां नूं रोई जाने आ। गुरु गोबिंद सिंह दे घर जिहड़ा दुख आया तां किसे ते आ ही नहीं सकदा, आ ही नहीं सकदा। इधर माता जी रोज डीकदे उवें अज भी डीक रहे ने। मोती राम आया भी मोती मेरे लाल नहीं आए। अखां भर आईयां, गला रुक गया, बोलिया ना जावे। माता जी तेरे सोहणे लाला ने हुण मुड़ के कदे नहीं आउणा। माता जी ने लाया आसन, उत्थे शरीर छड्ड गए। तीन शरीरां दा संस्कार काकड़े दे रहण वाला सेठ टोडर मल जिन्हें मोहरा खड़ियां करके जमीन खरीदी। अमेरिका ने सर्च की सब तो महंगी जमीन किने खरीदी है ते किस दे कोल है। सर्च करो कहंदे। सर्च करदे 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 फतेहगढ़ साहब आ गए। ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहब दा पता लग्या। कहंदे एनी घट जमीन, एनी घट जगह ते एनियां मोहरा रख के खरीदी। कहंदे जे वर्ल्ड दे विच सारे संसार च सब तो महंगी जमीन दा नाम आया तां जिथे साहिबजादे ते माता जी दा संस्कार होया ज्योति स्वरूप दा नाम आया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ना एनी महंगी जगह कोई खरीद सकदा है, ना किसी ने खरीदी अज तो बाद। जिथे अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा प्रकाश है गुरमुख प्यारे, उत्थे फिर गुरु के लालां दा संस्कार किया।
4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਰੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੇਠ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੇ ਖੁਦ ਚੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੇਠ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨकी ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੰਘੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਲੇ ਹੌਲੀ 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 ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਡੀਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਡੀਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਤ ਜੁਝਾਰਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਨਾਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਸੋਚਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੂਰਾ ਨਗਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਛਕਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਖੰਡਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, AS ਖਾਲਸਾ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ, YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ AS ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਰ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बस इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुख चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। पढ़ो सारे आनंद साहब, जे 5-7 मिनट ऊपर लै गया होवां ओहदी माफी मंगदा। प्यार नाल सारे आनंद साहब दा जाप करो, फिर अरदास करदे महाराज दे चरणों। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज
सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आईयां। शब्दों गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक नंद हुआ सतगुरु में पाया। हे मन मेरे आदू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सब नांगला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साहिबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है जिस दे तो पावे। सिबत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वारे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा। नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन सब गवाइया। कर साथ सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाया। सदा कुर्बान किता गुर विठो जिस लियाए वड्याइया। कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा। नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कारज पागे। गुरस भागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कटक मारिया। कर्म पाया तुद जिनका ते नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद बाजे। आनंद सुनो बड़ भागियो सकल मनोरथ पूरे। पार परम प्रभ पाया उतरे सकल विसूरे। दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बानी। संत साजन पे दरे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। पवन गुरु पानी पिता माता तरन महत। दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत। चंगियाया बुरियाया वह धर्म हदूर कर्मी आपको अपनी के दूर। जिनी नाम ते आया जिनी नाम ते आया। जिनी नाम ते आया जिनी नाम ते आया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 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 जिनी नाम ते आया जिनी नाम ते आया। जिनी नाम ते आया जिनी नाम ते आया। नाम ते आया ओ नाम ते आया। गए मशक्कत काल गए
ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਅਤੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ